And a very good evening to everyone. I am Vijayashree Dutta, a PhD research scholar in the Department of Philosophy, Guwahati University. Would like to welcome all the participants from different places connected via online mode to this lecture program. I am taking the privilege to welcome our esteemed spokesperson, Dr. Diganta Biswa sir. Today, we are going to start 27th session of online lecture series on Indian knowledge system through the lens of Sri Aurobindo. I now request our honorable speaker, sir, to deliver his thought. Thank you. Namaskar. So we are discussing Indian knowledge system through the lens of Sri Aurobindo. ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা আমি শ্ৰী অৰবিন্দৰ আলোকত আলোচনা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি এটা মুখ্য অধ্যায় আমাৰ যেটো প্ৰথম অধ্যায় আছিল ডিফাইনিং IKS Indian knowledge system মানে কি আৰু with special reference to the word India and knowledge, and also knowledge with reference to information, wisdom and knowledge in the profounder Indian sense of the word Gyana. There are certain areas which will be again taken up. And will be discussed in a comprehensive manner. After that, we took up Indian knowledge system, its contemporary and universal relevance. What is its contemporary relevance and what is its universal relevance? Amar babe ki proyojoniyota aru সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ বাবে কি প্ৰয়োজনীয়তা আৰু ইতিমধ্যে আমি সেই বিষয়ে কেবাটাও বক্তৃতাত আমি আলোচনা কৰিছো আৰু আমি একেবাৰে এই অধ্যায়টোৰ অন্তিম পৰ্যায়ত আছো। সম্ভৱতঃ আজি আৰু কাইলৈ এই দুদিনৰ পিছত আমি তৃতীয় এটা বিষয়বস্তু লৈ যাম। এই যে কৈছিলো যে আমি যদিও দি word India was already taken up, but এই তৃতীয় অধ্যায়ত the idea of India, what is India? আমি Indian knowledge system বুজিবলৈ গলে India বুজিব লাগিব, knowledge বুজিব লাগিব। What is knowledge and what is India? গতিকে this idea of India, what is India? ভাৰত মানে কি কেৱল এটুকুৰা ভূমিৰ টুকুৰা নেকি? ভাৰত মানে এটুকুৰা মাত্ৰ ভূমিৰ টুকুৰা নেকি? আৰু what is India's idea of nation? হয়তো আপোনালোকৰ মনত ধাৰণা আহিব পাৰে যে কি ডাঙৰ কথা, India is a nation. তাত আৰু ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে যে পৃথিৱীৰ আন 50খন দেশৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষও এখন দেশ, ভাৰতবৰ্ষও এটা জাতি, পৃথিৱীত হাজাৰ জাতি আছে, ৰাজনীতি বিজ্ঞানত জাতিৰ বিষয়ে কোৱাই আছে কথা। কিমানে পঢ়িলে, কিমানে MA পাছ কৰিলে, কিমানে PhD ললে, তাৰ কোনো ইয়ত্তা নাই। আমি এতিয়া আকৌ নতুনকৈ ভাৰতীয় দৃষ্টিত জাতি, idea of nation, India's idea of nation. কাৰণ এই যে বিশ্ববিদ্যালয় বিলাকত আমাৰ ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়ে, জাতিৰ ধাৰণা, দেশৰ ধাৰণা, জাতি সমাজ এইবোৰৰ যিবোৰ ধাৰণা পঢ়ে, these are all not 99.9%, 100% influenced by European knowledge system. 100% guided, inspired, influenced by European knowledge system. We do not want to discard them. We will learn. We have to learn their outlook, their aspect, their idea of nation, their idea of country, their idea of motherland. But we will also know what is India's idea of herself. What is India's idea of nation and nationalism? Then you will find India is not alike
India is not alike other 50 nations or other 100 nations of the world. So now we are discussing IKS, its universal and contemporary relevance. Harbojonin prahongikota aru samprotik prahongikota. Samprotik prahongikotat ami alochona korisu from our own point of view, orthat from the point of view of India, amar babe kiyo provision, kiyo prahongik aru jogotor babe kiyo prahongik. Aru harbojonin prahongikota যে সম্পূর্ণ জগতৰ বাবে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ কি প্ৰয়োজন আমাক আমিও 200 বছৰ গোলাম আছিলো আমাৰ ৰন্ধে ৰন্ধে এতিয়াও গোলামীৰ ৰক্ত প্ৰবাহিত হৈছে আমি গোলাম আছিলো গোলাম হৈ আছো গোলাম হৈ থাকাত আমাৰ কি সমস্যা আমাক ইউৰোপীয় জ্ঞান প্ৰণালীয়ে আমাক পৰিচালিত কৰিছে and we are happy তাক আমি কি কাৰণে পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে কিন্তু নহয় আমি সিদ্ধান্ত লৈছো আমি ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাক আমি ৰিডিসকভাৰ কৰিব বিচাৰিছো আৰু সেইভাবে তাৰ প্ৰাসংগিকতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো ইতিমধ্যে আমি কেইবাটাও সত্ৰ আলোচনা কৰিছো তাৰ পিছত আজি আমি একেবাৰে শেষৰ ফালে আমি আজি আৰু কাইলৈৰ ভিতৰত আমি এই অধ্যায়টো শেষ কৰি 3 নম্বৰ আমি আৰম্ভ কৰিম India's idea of herself India's idea of nation India's idea of nationalism নে হিটলাৰৰ জাতীয়তাবাদ আৰু ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদ একই বস্তু হিটলাৰৰ জাতীয়তাবাদ ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদ আৰব সকলৰ জাতীয়তাবাদ আমেৰিকাৰ জাতীয়তাবাদ আৰু ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ স্বৰূপ একই নেকি যদি একই তেনেহলে তো ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা ইউৰোপীয় জ্ঞান পৰম্পৰা বুলি কোনো পাৰ্থক্য কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাই নাই আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াত শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে এতিয়া আমাৰ যেটো IKS its universal and contemporary relevance শ্ৰী অৰবিন্দই 100 বছৰ আগত লেখা কথা আৰু আমি হয়তো কোনবাই ক'ব পাৰো 100 বছৰ আজি ৰেলিভেন্ট নহয় প্ৰাসংগিক শব্দটোৰে 100 বছৰ আগৰ কথা নুবুজায় কিন্তু in the eternity of time সময়ৰ অনন্ত সময়ৰ অনন্তত 100 বছৰ কিয় 1000 বছৰো এটা মুহূৰ্ত মাত্ৰ যিদৰে আপোনাৰ বাবে এটা দিন এটা মুহূৰ্ত কিন্তু এটা পৰুৱাৰ বাবে 1 সেকেন্ডো এটা যুগৰ সমান কাৰণ সকলোবোৰ বস্তুৱে ৰিলেটিভ আপেক্ষিক শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে এইটো স্বাধীনতাৰ আন্দোলনৰ সময়ত কাৰণ তেতিয়াই ভাৰতীয় জাতিক ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাক আৰ্টিকুলেট কৰাটো আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছিল কিয় কাৰণ তেতিয়া ব্ৰিটিছে এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰান্ত কৰিছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰান্ত কাৰণ ব্ৰিটিছৰ ওপৰত তেতিয়া এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হেঁচা পৰিছিল কি হেঁচা যে তোমালোকে এফালে ডেমক্ৰেচিৰ কথা কোৱা এফালে ইউনিভাৰ্সেলিজমৰ কথা কোৱা বাট ইউ আৰ ষ্টিল ডমিনেটিং ইণ্ডিয়া গতিকে তেওঁলোকক এটা কাউন্টাৰ পইণ্ট লাগিব বিশ্ববাসীৰ আগত কবৰ বাবে গতিকে তেওঁলোকে এই প্ৰায় 1910 চন মানৰ পৰা বিশ্বত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল গতিকে তেতিয়া তেওঁলোকে কিছুমান পেইড ৰাইটাৰৰ দ্বাৰা বহুত কিতাপ লিখিছিল আৰু সেই লেখকসকলে মূলত তাৰ যেটো উপজীব্য আছিল যে ভাৰতীয় জাতি বৰ্বৰ হৈ আছে কুসংস্কাৰাছন্ন অন্ধকাৰাছন্ন ইয়াৰ মাজত কোনো জ্ঞান নাই সভ্যতা নাই সাহিত্য নাই শিল্প নাই কাব্য নাই আৰু এই মানুহখিনিক যেতিয়ালৈকে আমি ইউৰোপীয় জ্ঞানৰ দ্বাৰা আলোকিত কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে এই জাতিক স্বাধীনতা দিয়াটো মানৱতাৰ পক্ষৰ ফালৰ পৰা উচিত নহয় ঠিক সেই ধৰণে তেওঁলোকে এটা কাউন্টাৰ মেকানিজম এটা ইন্টেলেকচুৱেল কাউন্টাৰ মেকানিজম তৈয়াৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শ্ৰী অৰবিন্দ ইত্যাদিয়ে কি ধৰণে প্ৰয়াস কৰিছিল আৰু সেই সময়ত লেখা কথা এইবোৰ 1908-9 চনত লেখা কথা শ্ৰী অৰবিন্দই লিখিছিল we believe that it is to make the yoga the ideal of human life not the ideal of only Indian life but the ideal of human life universal significance কিন্তু আপোনালোকে ক'ব পাৰে yoga to be the ideal of human life yoga is a gymnasium yoga is a therapeutic mechanism yoga is a
discipline to keep our health. We do not regard yoga in that sense. Ji dharone ajikali yogar bastop nogno pradorshon hoy, hebur yoga nohoy. Mutheu yoga nohoy. Moi sahokor koite dukh sahokor koite koisu. They are physical exercises. They are physical exercises. They could be asana and pranayama, but they cannot be yoga. They cannot be yogic psychological discipline. They cannot be psychological discipline of yoga. And when asana and pranayamas are used for therapeutic purposes, it is called Ayurveda. Ayurveda is not yoga. Gymnasium is not yoga. Yoga is the crux of India's vision. Yoga is the crux of India's vision. Yoga is India's everything. Yoga psychology is the human psychology. Yoga psychology is India's educational insight. Yoga is everything for India. Yoga is a psychological discipline. Sri Aurobindo once says it is the physiopsychology of yoga. Physiopsychology of yoga. কিন্তু আমি যোগাক এটা শাৰীৰিক ব্যায়ামলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছো কৈছে that India rises today কিয় ভাৰতীয় জাতি পুনৰ জাগ্ৰত হৈছে আমি যোগা আৰু যোগা মানে ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই 36 নম্বৰ শ্লোকত 6 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 36 নম্বৰ শ্লোকত 6 নম্বৰ শ্লোকত 46 নম্বৰ শ্লোকত 6 নম্বৰ অধ্যায়ৰ অৰ্জুনক কৈছে অৰ্জুন তুমি কি হবা তপস্বী হবা নে জ্ঞানী হবা নে কৰ্মী হবা কৃষ্ণই কৈছে নাই তুমি তপস্বী হব নালাগে তুমি জ্ঞানীও হব নালাগে তুমি কৰ্মীও হব নালাগে তুমি কি হোৱা তুমি যোগী হোৱা তুমি যোগী হোৱা কিয় কৈছে যোগী তপস্বীতকৈ শ্ৰেষ্ঠ যোগী জ্ঞানীতকৈ শ্ৰেষ্ঠ যোগী কৰ্মীতকৈ শ্ৰেষ্ঠ Yoga includes the whole human life and its fulfillment. Yoga is a very comprehensive idea. Yat jeneke ami yogak loi yogak ami eta haniator patro loi rupantorito korisu yoga. Kisumanok je yoga sajjo buli koy moi ketiao tenuka manuhok yoga sajjo buli nokoy. Yes, I'm ready to call them asana sajjo. Pranayama sajjo buli kobor babe I am ready, but not yoga sajjo. Not yoga sajjo. Aru ya moi koa kotha nohoy gitai koa kotha. Gitai koa kotha. 6 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 46 নম্বৰ শ্লোক আপোনালোকে নিজেই ঘৰত গৈ আজি পঢ়ি লব পাৰিব মই কোৱা নাই স্বয়ং ভগৱানে কৈছে অৰ্জুনক কৈছে তুমি তপস্বীও হ'ব নালাগে জ্ঞানীও হ'ব নালাগে কৰ্মযোগীও হ'ব নালাগে কিয় কৈছে তুমি যোগী হোৱা কৈছে যোগী ভৱাৰ্জুন হে অৰ্জুন তুমি যোগী হোৱা তুমি যোগী হোৱা গতিকে আমি যোগাৰ বিষয়ে মই কেৱল মাত্ৰ মই প্ৰথমতে এইটো এটা এভুমুখী যাক আমি ইংৰাজীত গ্লিম্পছ বুলি কওঁ what is yoga will be taken up very comprehensively কাৰণ যোগা যদি নাজানো যোগা মানে কি যদি আমি বুজি নাপাওঁ যোগ মানে যদি কি বুজি নাপাওঁ তেনহলে আমি ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ আমি ভিতৰত প্ৰৱেশই কৰিব নোৱাৰিম ভাৰতীয় কলা ভাৰতীয় সাহিত্য ভাৰতীয় ভাস্কৰ্য ভাৰতীয় স্থাপত্য ভাৰতীয় ধৰ্ম ভাৰতীয় অধ্যাত্ম ভাৰতৰ সংস্কৃতি ভাৰতৰ শিক্ষা দৃষ্টি তাৰ মূল বস্তুটো হ'ল যোগা সাইকোলজি yoga is a psychological process আসন আৰু প্ৰাণায়ামৰ জৰিয়তে আপুনি বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি হিচাপেও তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি উপফল তেতিয়া তাক আয়ুৰ্বেদ বুলি কোৱা হয় কৈছে তেতিয়া হলে we believe that it is to make the yoga the ideal of human life is it not the universal relevance of India's knowledge system that India rises today by the yoga she will get the strength to realize
যে ভাৰতবৰ্ষই ক'ৰ পৰা শক্তি পাব যোগাৰ পৰা শক্তি পাব কিহৰ বাবে to realize her freedom unity and greatness this is the significance of yoga by the yoga she will get the strength to realize her freedom unity and greatness by the yoga she will keep the strength to preserve it it is a spiritual revolution যেটো ভাৰতৰ জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনক আন বহুতে এটা কেৱল মাত্ৰ সামান্য ৰাজনৈতিক আন্দোলন বুলি গণ্য কৰিছিল কাৰণ কেতবোৰ মানুহৰ বাবেও তেতিয়া স্বদেশ প্ৰেমী আছিল তেওঁলোকৰ বাবে কেৱল ইমানেই তেওঁলোকৰ দাবী আছিল ব্ৰিটিছ পলিটিক্যাল কন্ট্ৰোল শুড বি উইথড্ৰন ব্ৰিটিছৰ ৰাজনৈতিক আধিপত্য প্ৰত্যাহাৰ হ'ব লাগে কিন্তু আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছো প্ৰথমতে আৰু আমি ভৱিষ্যতে উপযুক্ত সময়ত কৰিম শ্ৰী অৰবিন্দই সেইভাবে এয়া 1908 চনত কোৱা কথা 809 চনত কোৱা কথা কৈছে ইট ইজ এ স্পিৰিচুৱেল ৰিভলিউচন উই ফৰসি এণ্ড দি মেটেৰিয়েল ইজ অনলি ইটস শ্যাডো এণ্ড ৰিফ্লেক্স তেনেহ'লে এই যে আমি জড় জগতত যিটো ৰাজনৈতিক আন্দোলন কৰিছো ইট ইজ অনলি মেটেৰিয়েল ইট ইজ অনলি কৈছে এণ্ড দি মেটেৰিয়েল মুভমেণ্ট is only its shadow and reflex tar অন্তৰালত এটা গভীৰ আধ্যাত্মিক আন্দোলন আছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আমি সেই বিষয়ে ইণ্ডিয়াছ আইডিয়া অফ নেশ্যনেলিজম দেয়াৰ আৰ 4 কাইণ্ডছ অফ নেশ্যনেলিজম তেতিয়া আমি কবৰ বাবে সুযোগ পাম why India's political movement struggle for freedom was essentially a spiritual movement material was only its shadow and reflex tar kebol protibimbo asil aru saya asil hoise bharatborkhoi jogok manav jibanor lokho rupe protishthito koribo aru Sri Aurobindoi kowa kotha ontoto bikrito bhabe holeu prithibi bakiye jogor tatpojjok sikar kori loise jogor tatpojjok itimodhye prithibi bakiye sikar kori loise আজি ত্ৰুটিপূৰ্ণ ভাবে আছে কাইলৈ আৰু পারফেকশন হ'ব বিকজ পারফেকশন ইজ এ গ্ৰেজুৱেল প্ৰসেস তাৰ বাবে আমি ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ জৰিয়তে হোৱাট ইজ যোগা এণ্ড হোৱাট ইজ নট যোগা উই আৰ ৰিএমফেসাইজিং যে ভাৰতবৰ্ষই যোগক মানৱ জীৱনৰ লক্ষ্য ৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব আমি ভাবো আজি সেই জাগি উঠিব ধৰিছে এই যোগৰ দ্বাৰাই ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ স্বাধীনতা ঐক্য তথা মহত্ব অৰ্জন কৰাৰ শক্তি তথা সামৰ্থ্য লাভ কৰিব যোগৰ দ্বাৰাই এইসমূহ সংৰক্ষিত কৰিবলৈ শক্তি তথা সামৰ্থ্য ধাৰণ কৰিব পাৰিব আমি এক আধ্যাত্মিক বিপ্লৱৰ পূৰ্বাভাস পাইছো স্থূল বিপ্লৱ তাৰ প্ৰতিচ্ছায়া তথা প্ৰতিৰূপ বা প্ৰতিবিম্ব মাত্ৰ তাৰ পিছত শ্ৰী অৰবিন্দই এই কথাবোৰৰ আভাস যে বিশ্ববাসীয়ে তেতিয়াই অলপ অনুভৱ কৰিছিল সেইভাবে পাশ্চাত্য জগত শংকিত হৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষই এছিয়াত নেতৃত্ব দি সমগ্ৰ ইউৰোপক পৰাভূত কৰিব নেকি The fundamental ideas of Indian religion look perilously near to a conquest by which they will become the prominent thought and sentiment of a new and universal religious mentality and spiritual seeking. He said, the fundamental ideas of Indian religion. He was not referring to rituality. What he is speaking here, the fundamental ideas. We are concerned with only the fundamental ideas. The fundamental ideas of Indian religion look perilously near to a conquest. Because Bharatiya Dharmor mool bhabdhara rajiye enek bijoyor সমীপত আহি উপনীত হৈছে যে look perilously near to a conquest. ভাৰতীয় ধৰ্মৰ মূল ভাবধাৰা ৰাজিয়ে ইয়াৰ ফৰ্মবোৰে নহয় দেই ৰূপবোৰৰ কথা মই কোৱা নাই পদ্ধতিবোৰৰ কথা কোৱা নাই অৰ্থাৎ যেটো আমাৰ আচৰণ বিধি পদ্ধতি সেইবোৰে বিজয় সাব্যস্ত কৰিব বুলি কোৱা হোৱা নাই কৈছে ভাৰতীয় ধৰ্মৰ মূল ভাবধাৰা ৰাজিয়ে এনেক বিজয়ৰ সমীপত আহি উপনীত হৈছে বুলি তীব্ৰভাৱে আশংকা কৰা হৈছে
look perilously near যে এই সমূহে এক নতুন তথা সাৰ্বভৌম ধাৰ্মিক মনোভাৱ আৰু আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানৰ প্ৰধান ভাৱনা তথা চিন্তাধাৰা হৈ উঠিব ইতিমধ্যে পৃথিৱীত যদি আপোনালোকে অলপ সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰ সৈতে অলপ যদি গভীৰ মননশীলতাৰ সৈতে যদি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ ধৰে আমেৰিকা ইউৰোপ পাশ্চাত্যৰ যিসকল ফৰৱাৰ্ড লুকিং মাইণ্ড তাৰে অধিকাংশৰ বাবে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ এক প্ৰকাৰে দ্বিতীয় মাতৃভূমিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আমি নাজানো কাৰণ আমি যেতিয়া বাহিৰলৈ যাওঁ ভাৰতবৰ্ষত আমি ফুৰো আমি মিউজিয়াম চাবলৈ যাওঁ আমি চিৰিয়াখানা চাবলৈ যাওঁ সেইবোৰো চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আমি সাগৰৰ পাৰত যাওঁ তাত আমি এখন ভাৰতবৰ্ষ দেখা পাওঁ কিন্তু আমি যিখন আসল ভাৰতবৰ্ষ অন্তৰতম ভাৰতবৰ্ষক আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা নাই যেতিয়া আপোনালোকে অন্তৰতম ভাৰতবৰ্ষক প্ৰত্যক্ষ কৰিব তেতিয়া এইবোৰ কথাৰ আপোনালোকে নিজে চাক্ষুষ প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ লাভ কৰিব তেনেহলে কি কলে যে ভাৰতীয় ধৰ্মৰ মূল ভাৱধাৰাৰাজি ইয়াৰ আচৰণ বিধি পদ্ধতি সেইবোৰে নহয় যে ভাৰতীয় ধৰ্মৰ মূল ভাৱধাৰাৰাজিয়ে এনেক বিজয়ৰ সমীপত আহি উপনীত হৈছে বুলি তীব্ৰভাৱে আশংকা কৰা হৈছে যে এই সমূহে এক নতুন তথা সাৰ্বভৌম ধাৰ্মিক মনোভাৱ আৰু আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানৰ প্ৰধান ভাৱনা তথা চিন্তাধাৰা হৈ উঠিব কৈছে পাশ্চাত্যৰ যিসমূহ চিন্তাধাৰা এতিয়াও অন্ধৰ দৰে অনুসন্ধান কৰি ফুৰিছে অৰ্থাৎ এতিয়াও মানে এয়া 1920 চনমানৰ কথা যিখন কিতাপৰ পৰা এইখিনি কথা কোৱা হৈছে এয়া 1917 18 মানৰ পৰা 21 চনৰ ভিতৰত লেখা কথা শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে পাশ্চাত্যৰ যিসমূহ চিন্তাধাৰাই এতিয়াও অন্ধৰ দৰে অনুসন্ধান কৰি ফুৰিছে অথবা কেৱল অনুমান কৰিছে আৰু অলপ অগ্ৰসৰ হলেই যে সেইবোৰে ভাৰতীয় যোগশাস্ত্ৰৰ শাৰীৰ মনোবিজ্ঞানক সমৰ্থন নকৰিব সেই কথাই বা কোনে ক'ব পাৰে আৰু 2014 চনত এই কথা প্ৰমাণিত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস বিশ্ববাসীয়ে মানিবলৈ বাধ্য হৈছে লাগিলে ত্ৰুটিপূৰ্ণভাৱেই হওক মহাৰিষিয়ে দি প্ৰফেটিক যেটো কথা কৈ গৈছিল যে ভাৰতীয় ধৰ্মৰ মূল ভাৱধাৰাৰাজিয়ে এনেক বিজয়ৰ সমীপত আহি উপনীত হৈছে বুলি তীব্ৰভাৱে আশংকা কৰা হৈছে যে এই সমূহে এক নতুন তথা সাৰ্বভৌম ধাৰ্মিক মনোভাৱ আৰু আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানৰ প্ৰধান ভাৱনা তথা চিন্তাধাৰা হৈ উঠিব পাশ্চাত্যৰ যিসমূহ চিন্তাধাৰাই এতিয়াও অন্ধৰ দৰে অনুসন্ধান কৰি ফুৰিছে আৰু কেৱল অনুমান কৰিছে তেওঁলোকৰ অনুমান যদি আৰু অলপ অগ্ৰসৰ হয় অন্ধৰ দৰে যিটো খেপিয়াই ফুৰিছে আৰু অলপ অগ্ৰসৰ হলেই তেওঁলোকে কি হ'ব আৰু অলপ অগ্ৰসৰ হলেই যে সেইবোৰে ভাৰতীয় যোগশাস্ত্ৰৰ শাৰীৰ মনোবিজ্ঞানক সমৰ্থন নকৰিব সেই কথাই বা কোনে ক'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে অলপ বিশ্বৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত কৰক দুটা দিশ আছে সদায় এটা আপাত দৃষ্টিত নিৰাশাজনক এটা আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু যদি আমি অলপ অন্তৰালত ভুমুকি মাৰো আমি তাৰ যিবোৰ ইতিবাচক দিশ সেইবোৰো দেখিবলৈ কৈছে who can say that the psychophysiology of Indian yoga may not be justified if certain lines of groping মানে হল অন্ধৰ দৰে অনুমান কৰা খেপিয়াই ফুৰা আন্ধাৰত খেপিয়াই ফুৰা groping if certain lines of groping and guessing in the west are pushed a little further আৰু অলপ যদি অগ্ৰসৰ হলেই তেওঁলোকে যে ভাৰতৰ এই যে শাৰীৰ মনোবিজ্ঞান ফিজিঅ'সাইকোলজি অফ যোগা তেওঁলোকে এডমিট নকৰিব সেই কথাই বা কোনে ক'ব পাৰে তাৰপিছত 1920 চনতে এখন কিতাপতেই মহাৰিষিয়ে লিখি থৈ গৈছে সেই সময়ত কোৱা কথা তেওঁ সেই ফৰাচী ব্যক্তিজনৰ নাম উল্লেখ কৰা নাই কিতাপত কিন্তু মহাৰিষিৰ দৰে ব্যক্তিয়ে যেতিয়া কৈছে এটা তথ্য দিছে আমি সঁচা বুলিয়েই ধৰি ল'ম কৈছে distinguished French psychologist recently told an Indian visitor মই আগেই কৈছো এই কিতাপখনৰ এই যিখন কিতাপৰ পৰা মই কৈছো তেওঁৰ from his volume number 20 এইখন হল the foundations of Indian culture কৈছে এই কিতাপখনত তেওঁ লিখিছে
71 নম্বৰ পৃষ্ঠাত কৈছে a distinguished French psychologist recently told an Indian visitor বিদেশতেই কৈছে এজন ফৰাসী এজন distinguished বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিদে হেনো কৈছিল তেতিয়া এই সময়ত কি কৈছিল that India had already laid down all the large lines and main truths, the broad schema of a genuine psychology. Already মানে 5000 বছর আগেই পশ্চিমে তার গভীরতাত অলপ সোমাব পাৰিছে বিগত শতিকাৰ 70ৰ দশক মানৰ পৰা এতিয়াও পুৰা পাৰা নাই এতিয়াও they are grouping and guessing that India had already laid down all the large lines and main truths, the broad schema of a genuine psychology. And all that Europe can now do is to fill them in with exact detail and scientific verification. তাৰ যিবোৰ সূক্ষ্ম কথা আছে সেইবোৰৰ ওপৰত অলপ কাম কৰিলেই যথেষ্ট যেটো broad schema main truth of a genuine psychology. These utterances tar pisot maharihiye is these utterances of westerners these utterances are the extreme indication of a growing sense of which the drift is unmistakable. এগৰাকী বিশিষ্ট ফৰাসী মনস্তত্ত্ববিদে জনৈক ভাৰতীয় পৰিদৰ্শকক সম্প্ৰতি কৈছে যে সম্প্ৰতি মানে এটো 1920 চনৰ কথা কোৱা হৈছে মই কিতাপখনৰ কথা অনুসাৰে মই কৰা অনুবাদ এগৰাকী বিশিষ্ট ফৰাসী মনস্তত্ত্ববিদে জনৈক ভাৰতীয় পৰিদৰ্শকক সম্প্ৰতি কৈছে যে যথাৰ্থ মনস্তত্ত্বৰ ঘাই সত্যৰাজি আৰু বৃহৎ ধাৰাসমূহ অৰ্থাৎ মেইন ট্ৰুথ ঘাই সত্যৰাজি দি ব্ৰড স্কিমা বৃহৎ ধাৰাসমূহ বিস্তৃত পৰিকল্পনাসমূহ ভাৰতে ইতিপূৰ্বে স্থিৰ কৰি থৈছে ইউৰোপে এতিয়া কেৱল যথাযথভাৱে তাৰ অন্তৰস্থ খুঁটিনাটি বিষয় লৈ গৱেষণা কৰি সেইবোৰ পূৰ্ণ আৰু বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা সমৰ্থন কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পিছত মহাৰিষিয়ে মন্তব্য কৰিছে যে পাশ্চাত্যৰ মনোভাৱৰ পৰিৱৰ্তনে ক্ৰমশ অধিকতৰ বেগত কোন দিশে গতি কৰিছে ইয়াত এই যে কলে পাশ্চাত্যৰ মনোভাৱ এই পাশ্চাত্যৰ স্থূল মানুহৰ মনোভাৱৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা নাই ফৰৱাৰ্ড লুকিং মানুহৰ পৃথিৱীক পৰিৱৰ্তন কৰে 5% 4% মানুহে সেই বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম ইয়াত যেতিয়া কোৱা হৈছে যে পাশ্চাত্যৰ মনোভাৱৰ পৰিৱৰ্তন পাশ্চাত্যৰ যিটো অগ্ৰগামী চিন্তাৰ কথা কোৱা হৈছে যে পাশ্চাত্যৰ মনোভাৱৰ পৰিৱৰ্তনে ক্ৰমশ অধিকতৰ বেগত কোন দিশে গতি কৰিছে হেয়া নিৰ্ভুলভাৱে বুজাৰ বাবে এই সমূহ উক্তি অভ্ৰান্ত নিদৰ্শন of which the drift is unmistakable অভ্ৰান্ত নিদৰ্শন কথা হল মই এই কোৱাৰ উদ্দেশ্যটো হল এফালে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ সম্ভাৱনা ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাক লৈ পাশ্চাত্যত ইতিমধ্যেই আশা আৰু প্ৰত্যাশাৰ সূচনা আমাৰ বাবে আশাৰ বতৰা কিন্তু আমি ভাৰতীয় শিক্ষিতসকল we are alienated from our own culture আমি কিন্তু গোলামীৰ মানসিকতা ত্যাগ কৰিব পৰা নাই এতিয়াও আমাৰ ৰন্ধে এতিয়াও ঔপনিবেশিক ৰক্ত কাৰণ আমি এতিয়াও আমাক কেম্ব্ৰিজে কি কব হাৰ্ভাৰ্ডে কি কব অক্সফোৰ্ডে কি কব we always eagerly wait আমি ব্যগ্ৰভাৱে আমি আগ্ৰহেৰে ৰৈ থাকো আমাক কেতিয়া আমাক আলোক দিব কেম্ব্ৰিজ অক্সফোৰ্ড আৰু হাৰ্ভাৰ্ডে আৰু সেইভাবে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে এই যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো স্পিৰিচুৱেল হিষ্ট্ৰী আধ্যাত্মিক ইতিহাস কৈছে এই আধ্যাত্মিক ইতিহাস এটা নিৰৱচ্ছিন্ন ধাৰা আমাৰ যে বহু সময়ত কেতিয়াবা আমাৰ নিজৰ মাজতে সন্ত মহাপুৰুষসকলৰ মাজত কেতিয়াবা বাদানুবাদ হয় যে মোৰ কথাটোহে শ্ৰেষ্ঠ তোমাৰটো কম শ্ৰেষ্ঠ শ্ৰী অৰবিন্দই সেইবোৰ বিতৰ্কৰ অৱসান কৰি কৈছে তেওঁ কৈছে
তেওঁ কৈছে মাই ৰিমাৰ্কছ চিম্পলি মিন ডেট তেওঁ তাৰ আগত অলপ তেওঁ কাৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাইছিল তেওঁ বেংগলৰ তিনিজন মানুহৰ কথা কৈছে যে I have no time to read books usually. I seldom had and none at all now. কৈছে আগতে অলপ পালেও এতিয়াতো একেবাৰেই সময় নাই. I have had no inspiration from the sadhana of Bijoy Goswami. বংগৰ এজন সাধক আছিল কৈছে যে মই বিজয় গোস্বামীৰ পৰা কোনো অনুপ্ৰেৰণা পোৱা নাছিলো though a good deal at one time from Ramakrishna and Vivekananda. Sri Aurobindo admitted যে তেওঁ ৰামকৃষ্ণ আৰু বিবেকানন্দৰ পৰা এটা সময়ত তেওঁ অনুপ্ৰেৰণা পাইছিল আৰু কৈছে মাই ৰিমাৰ্ক সিম্পলি মিন কিবা এটা ক্ষেত্ৰত মন্তব্য কৰিছিল তাৰ ক্লাৰিফিকেশন হিচাপে তেওঁ আকৌ এই উত্তৰটো দিব লগা হৈছিল কৈছে মাই ৰিমাৰ্ক সিম্পলি মিন দ্যাট আই ৰিগাৰ্ড দি স্পিৰিচুৱেল হিষ্ট্ৰী অফ মেনকাইণ্ড এণ্ড এস্পেচিয়েলি অফ ইণ্ডিয়া যে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ মানৱ জাতিৰ যিটো আধ্যাত্মিক অভিযাত্ৰা কৈছে প্ৰত্যেকটো যুগৰ আধ্যাত্মিক অভিযাত্ৰাৰ সৈতে তাৰ পূৰ্বৱৰ্তী আৰু পৰৱৰ্তী যুগৰ আধ্যাত্মিক যুগসমূহৰ এটা অন্তৰংগ সম্বন্ধ থাকে কাৰণ এটাই ধাৰা নিৰৱচ্ছিন্ন ধাৰা এটা যুগত এটা তত্ত্ব বিকশিত হৈছে আন এটা যুগত আন এটা তত্ত্ব বিকশিত হৈছে আৰু আমি কেৱল অন্ধ ভক্তসকলে আমি সংগ্ৰামত লিপ্ত হওঁ কৈছে my remarks simply mean that I regard the spiritual history of mankind and especially of India as a constant development of a divine purpose. জগতত ভগৱানৰ সংকল্প এই জগতত কেৱল মাত্ৰ মানুহৰেই উদ্দেশ্য নাই মানুহৰেই লক্ষ্য নাই জগতক লৈ ভগৱানৰো লক্ষ্য আছে কাৰণ জগতখন অৱশেষত ভগৱানৰ মানুহৰ নহয় মানুহ কেৱল ক্ৰিয়নক মানুহ যন্ত্ৰ জগত ভগৱানৰ জগতত ভগৱানৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে বাবেই ভগৱানে জগতত জন্মগ্ৰহণ কৰে অৱতাৰ হিচাপে কাৰণ জগত ভগৱানৰ আত্মপ্ৰকাশ সেলফ ম্যানিফেস্টেশন এইভাবে কৈছে যে কনস্ট্যান্ট ডেভেলপমেন্ট অফ এ ডিভাইন পারপাস কনস্ট্যান্ট মানে নিৰন্তৰ যদি আমি একেবাৰে অংকৰ গাণিতিক হিচাপত ধৰি লওঁ যদি ভগৱানৰ ধৰি ললো পাঁচ ধৰণৰ তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছে এটা যুগত হয়তো তেওঁ প্ৰথমবিধ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিছে আন এটা যুগত দ্বিতীয়বিধ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিছে আন এটা যুগত তৃতীয়বিধ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিছে কিন্তু আমি এই পাঁচটা উদ্দেশ্যৰ লগত জড়িত যিসকলক ভগৱানে যন্ত্ৰ কৰে আমি তাৰ পাঁচজন মহাপুৰুষৰ আমি শিষ্য আমি প্ৰত্যেকই কম নহয় মোৰ গুৰুহে শ্ৰেষ্ঠ মোৰ গুৰুহে আসল সত্য উদ্ঘাটন কৰিছে মোৰ গুৰুহে শ্ৰেষ্ঠতৰ কথাটো উদ্ঘাটন কৰিছে কিন্তু শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে মাই ৰিমাৰ্কস সিম্পলি মিন দ্যাট আই ৰিগাৰ্ড দি স্পিৰিচুৱেল হিষ্ট্ৰী অফ মেনকাইণ্ড এণ্ড এস্পেচিয়েল অফ ইণ্ডিয়া এজ এ কনষ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট অফ এ ডিভাইন পাৰপাছ নট এ বুক দ্যাট ইজ ক্লোজড যে আজিৰ পৰা 500 বছৰ আগত 1000 বছৰ আগত কোনোবা ঋষিয়ে কিবা কথা কৈছিল সেই কিতাপখন এখন ক্লোজ বুক নহয় অৰ্ধসমাপ্ত গ্ৰন্থ ইয়াত এজন ঋষিৰ কথা কোৱা নাই এজ এ হোল কৈছে যিমানসমূহ যে গীতা উপনিষদ বেদ আনকি তেওঁ এই বুলি কৈছে ইভেন দি উপনিষদছ এণ্ড দি গীতা কৈছে নট এ বুক দ্যাট ইজ ক্লোজ the lines which have to be constantly repeated যে আমি গীতা উপনিষদ বেদত কৈ মহত্তৰ সৃষ্টি আমি কৰিব নোৱাৰিম যদি মহত্তৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰো তেনহলে আমিতো নিম্নতৰ বুলি প্ৰমাণিত হম কিন্তু আধুনিক মানুহে সেই সামৰ্থ্য হেৰুৱাই পেলাইছে আমি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰো কিন্তু বিবেকানন্দই বাৰে বাৰে কৈ গৈছে ফিউচাৰ ইণ্ডিয়া's future will be more brighter than her past অর্থাৎ অতীত ভারতে যি কৰিছিল তাতকৈ ভৱিষ্যতৰ ভাৰতবৰ্ষই তাতকৈ মহত্তৰ সিদ্ধি মহত্তৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব কৈছে ইভেন দি উপনিষদছ এণ্ড দি গীতা ওয়েৰ নট ফাইনেল কিন্তু তাৰ পিছতে লগে লগে কিন্তু মহাৰিষি এটা কথা কৈছে দো এভৰিথিং মে বি ডিয়াৰ ইন সীড কৈছে উপনিষদ আৰু গীতাৰ মাজতেই বীজাকাৰে হয়তো সকলো আছে তাক আমি নতুনকৈ আকৌ ৰিভিল কৰিব পাৰিব লাগিব উন্মুক্ত কৰিব পাৰিব লাগিব হাউ ফৰৱাৰ্ড লুকিং থিংকিং
যে ভাৰতীয় ধৰ্ম cannot be a dogmatic approach. We will aid, we will subtract, আমি বিয়োগ কৰিম, আমি যোগো কৰিম. Because even the Upanishads and the Gita were not final, though everything may be there in seed. Because বীজ আকাৰে বেদৰ মাজত, উপনিষদৰ মাজত, গীতাৰ মাজত হয়তো বীজ আকাৰে সমস্ত আছে, কিন্তু গোটেইখিনি এতিয়াও অভিব্যক্ত হোৱা নাই. সেই বীজবোৰ অংকুৰিত হ'ব লাগিব আকৌ, যিবোৰ বীজ এতিয়াও অংকুৰিত নোহোৱাকৈ আছে. আৰু তাৰ পিছত তেওঁ কৈছিল, ইন দিছ ডেভেলপমেণ্ট the recent spiritual history of India is a very important stage. অৰ্থাৎ এই ঊনবিংশ শতিকা, বিংশ শতিকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো আধ্যাত্মিক জাগৰণ আছিল, কৈছে মানৱ ইতিহাসত এইটো এটা যুগান্তৰকাৰী যুগ বা কৈছে এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেজ. মই সেই বিষয়ে এতিয়া ক'বলৈ নাযাওঁ, মই কেৱল এটা আপোনালোকক আভাস দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ. And the names I mentioned had a special prominence in my thought at the time. তেওঁ নিশ্চিতভাৱে বিবেকানন্দ ৰামকৃষ্ণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে. They seem to me to indicate the lines from which the future spiritual development had most directly to proceed, not staying but passing on. কৈছে যে এই যে ভাৰতবৰ্ষই আপুনি এটা লক্ষ্য কৰিব, মই আপোনাক এটা সুন্দৰ, আমি মানুহক ফিজিকেল এক্সাম্পল দিব নোৱাৰিলে বুজি নাপাওঁ. পৰশুৰাম আছিল ত্ৰেতাৰ অৱতাৰ. যেতিয়া কৃষ্ণ দ্বাপৰ যুগত আহিল, কৃষ্ণৰ যেতিয়া গুৰুগৃহত শিক্ষা সমাপ্ত হ'ল, এদিন পৰশুৰাম নিজে আহিছে. পৰশুৰাম আহি কৃষ্ণক কৈছে, বোপাই তোমাৰ লীলা বহুত হ'ল, এতিয়া যুগৰ দায়িত্ব বহন কৰা. মোৰ কাম শেষ, মোৰ কাম ত্ৰেতা যুগত আছিল, যুগৰ দায়িত্ব বহন কৰা. যেনেকৈ আমি চাৰ্জ হেণ্ড অভাৰ টেকিং অভাৰ কৰোঁ, তেনেকৈ এজন অৱতাৰে আন এজন অৱতাৰক যুগৰ, আমাৰ পৃথিৱীৰ অগ্ৰগতিৰ বাবে দায়িত্ব ন্যস্ত কৰি যায়. আপোনালোকে মহাভাৰতত পাব, আনকি আমাৰ যিখন আমি টিভিত চাইছিলোঁ তাতো আছে এই ঘটনা. আৰু আচলতে সুদৰ্শন চক্ৰ was gifted by পৰশুৰাম himself to কৃষ্ণ. তেওঁৰ বাবে সেই যুগত অস্ত্ৰ কি আছিল? তেওঁৰ কুঠাৰ আছিল. কৃষ্ণক কৈছে, সম্ভাল তোৰ এতিয়া বৰ্তমান যুগৰ অস্ত্ৰ. আৰু হয়তো আধুনিক যুগত হয়তো আমাৰ বাবে সুদৰ্শন চক্ৰতকৈ হয়তো আমি ইনটিউটিভ শক্তিৰ সৈতে আগবাঢ়ি যাব লাগিব. may not be physical instrument. আৰু তাৰ পিছত শ্ৰী অৰবিন্দই আৰু এটা কথা তেওঁ এই কথাখিনিতে, এই চিঠিখনতে লিখিছিল যে তেওঁ হয়তো কোনোবাই কৈছে যে আপুনিও এটা নতুন ধৰ্মমত গঢ়ি তুলিবলৈ যত্ন কৰিছিল নেকি? তেনেধৰণে সোধাত তেওঁ কৈছিল, I do not know how I would put my meaning exactly in the language you suggest. তাৰ পিছত কৈছে, I may say that it is far from my purpose to propagate any religion, new or old, for humanity in the future. মই কোনো পুৰাতন ধৰ্ম মই ইয়াত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ অহা নাই, অথবা কোনো নতুন ধৰ্মৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ অহা নাই. তেনেহ'লে মই কিয় আহিছোঁ? কৈছে, a way to be opened, এটা পথ মুক্ত কৰিব লাগিব. way to be opened, that is still blocked. Not a religion to be founded, is my conception of the matter. কৈছে এই যে আমি way, এটা ৰুদ্ধ পথ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিব লাগিব, মুক্ত কৰিব লাগিব ৰুদ্ধ পথ. কৈছে a way is to be open, but not a religion to be founded, is my conception of the matter. গতিকে তেওঁৰ কথাৰ মাজত যদি কোনোবাই ভাবে, সেইভাবে এই যে গুৰুবাদৰ যিটো ধাৰণা শ্ৰী অৰবিন্দ আশ্ৰমত কোনো, it's not a সম্প্ৰদায়, it's not a sect. এজন ডিভোটিয়ে কি কৰিব নকৰিব, it is up to his or her wisdom. There is no code of conduct.
There is no code of conduct. কৈছে a way to be open. যেটো কাব্যত ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ দৰে কবিয়ে মিষ্টিক্যালি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি যায় কৈছে ৰূপান্তৰেহে জগত ধুনিয়া কৰে এই মোৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ তাৰ পিছত কৈছে সেই একেই মিষ্টিক্যালি ৰূপকৰে কি কৈছে কেনেকৈ পাৰিব কিন্তু মন্ত্ৰ কি হ'ব ৰূপান্তৰেহে কৈছে অকল ৰূপান্তৰেহে জগতক ধুনিয়া কৰিব পাৰিব আমি এইবোৰ কথাৰ প্ৰতি সাধাৰণতে দৃষ্টিপাত নকৰো কাৰণ আমাক জাতীয় এই যে আমাক জাতীয় প্ৰেম মানে আমাৰ বাবে জাতীয় অহং আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম পিছত ডিফাৰেন্স বিটুইন ন্যাশনাল ইগো এন্ড ন্যাশনাল লাভ পেট্ৰিয়টিজম ভাৰ্সেস কালেক্টিভ ইগো আমি প্ৰত্যেকজনৰে আমি তেওঁৰ দেশৰ প্ৰতি কনসাৰ্ন টু মে নট বি পেট্ৰিয়টিজম ইট কুড বি expression of his or her ego also আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদে যেনেকে তেওঁলোকে সাহিত্য সংগীত শিল্পৰ জৰিয়তে ৰবীন্দ্ৰনাথে সাহিত্য শিল্প সংগীতৰ জৰিয়তে পৃথিৱীক ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ আহিছিল তেওঁলোকে পথৰ সন্ধান কি লৈছিল পথ কি লৈছিল কাব্য সাহিত্য শিল্প আৰু সেইভাবে ৰূপ কোঁৱৰে ওৰেটো জীৱন আমাক এটাই মন্ত্ৰ দি গৈছিল আমি যদি আন একো মন্ত্ৰ লব নোৱাৰো সেই মন্ত্ৰৰ দ্বাৰাও যদি নিজৰ জীৱনক উদ্বুদ্ধ কৰিব পাৰো আৰু এইবোৰ কথা কিন্তু ভাৰতৰ বাহিৰে পৃথিৱীৰ আন দেশে কৈছে বুলি আই এম নট পাৰ্সনেলি এৱেৰ কৈছে সুন্দৰে যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ অহোৰাত্ৰ মাতে সেয়েহে ইমান ফুল প্ৰভাতে প্ৰভাতে এই যে ৰাতিপুৱা উঠি আমি প্ৰকৃতিত ইমান ফুল দেখিবলৈ পাওঁ কিয় প্ৰকৃতিৰ কি গৰজ পৰিছে কাৰণ ফুল সুন্দৰ সুন্দৰেই ফুলাৰ মন্ত্ৰ অহোৰাত্ৰ মাতে সেয়েহে ইমান ফুল প্ৰভাতে প্ৰভাতে ৰূপান্তৰেহে জগত ধুনিয়া কৰে এই মোৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা আমি পালো জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ পথ ভিন্ন সাহিত্য কাব্য শিল্প ভাৰতবৰ্ষত এই যে যোগৰ যোগ সাধনা ভাৰতীয় শিল্পীসকলক যোগী বুলি ধৰা হয় ভাৰতৰ বাবে সাহিত্য শিল্প সংগীত এই কেৱল আসন আৰু প্ৰাণায়ামেই যোগৰ একমাত্ৰ মাধ্যম নহয় শিল্প সাধনাও যোগৰ মাধ্যম সংগীতৰ সাধনাও যোগৰ মাধ্যম নৃত্যও যোগৰ মাধ্যম যেটো শংকৰদেৱে অসমত সম্পৰীক্ষা কৰিছিল অৰ্থাৎ উত্তৰ কালৰ বৈষ্ণৱ সাধনা আমাৰ হৃদয় বৃত্তি আমাৰ ৰসানুভূতি আমাৰ ৰসানুভূতি এইবোৰক বিকশিত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল কাৰ দ্বাৰা কাব্য সাহিত্য শিল্পৰ দ্বাৰা বৰগীত ভাওনা সত্ৰীয়া নৃত্যৰ জৰিয়তে গতিকে a way to be open that is still blocked not a religion to be founded কিন্তু এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমি আগতো উল্লেখ কৰিছো আমাক কোনোবাই পেৰোকিয়েল বুলি ক'ব নেকি যে তোমালোকে সমগ্ৰ পৃথিৱীত ইমান জ্ঞান আৰম্ভ হৈছে এতিয়া ন জ্ঞান আৰম্ভ হৈছে আমি কি অকল বেদৰ চাৰি সীমাৰ মাজত পৰিভ্ৰমণ কৰি থাকিব লাগিব নেকি আমি কি কেৱল মাত্ৰ যে গীতাৰ চতুৰ্দিশৰ মাজত চলি ফুৰিব লাগিব নেকি আমি কি নতুন জ্ঞান আমাৰ মাজলৈকে নানিম নেকি আমি সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো যে আমি ভাৰতীয় জ্ঞানৰ উপৰি সমগ্ৰ জগতত যিবোৰ জ্ঞান উন্মেষিত হৈছে সেই জ্ঞানবোৰক আমি অস্বীকাৰ নকৰো সেই জ্ঞানবোৰকো আমি লম কিন্তু শ্ৰী অৰবিন্দই আমি আগত আলোচনা কৰিছিলো এটা কৌশল আমাক দি থৈ গৈছে কি কৌশল এছিমিলেটিভ এপ্ৰোপ্ৰিয়েচন আমি যেতিয়া কাম কৰিম আমাৰ বাবে ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী আমাৰ বাবে স্বভাৱ ধৰ্ম ইট ইজ এ মেন্ডেট ফৰ আস আৰু পৃথিৱীৰ আন আধুনিক জ্ঞান আমি যদি লব লাগে আমি লম বাট হোৱাট উই কেন এছিমিলেট যাক আমি আত্মসাৎ কৰিব পাৰো আত্মসাৎ কৰাৰ অৰ্থ কি আপোনাৰ ৰক্ত এ পজিটিভ আপোনাক প্ৰয়োজন হৈছে এ পজিটিভ ৰক্ত প্ৰয়োজন হৈছে পৃথিৱীৰ আপুনি যিকোনো এজন ভাল মানুহৰ ভাল এ পজিটিভ ৰক্ত ললেই নহব ডক্টৰে প্ৰথমতে পৰীক্ষা কৰিব আপুনি সেইটোক আপোনাৰ শৰীৰে এছিমিলেট কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে একে গ্ৰুপৰ ৰক্ত হোৱাৰ পিছতো
ডক্টৰে ঘপককৈ আপোনাৰ সেই ৰক্ত আপোনাৰ শৰীৰত প্ৰবৃষ্ট নকৰে পৰীক্ষা কৰিব হয় আপোনাৰ এ পজিটিভ যেটো ৰক্ত অনা হৈছে হিয়াও এ পজিটিভ বেস্ট কোৱালিটি ব্লাড কিন্তু ষ্টিল আপোনাৰ শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আপোনাৰ শৰীৰৰ বাবে যথোপযুক্ত নহবও পাৰে কম্পেটিবল হ'ব লাগিব ঠিক ইয়াত কৈছে যে এছিমিলেটিভ এপ্ৰোপ্ৰিয়েচন আত্মসাৎকৰণ অৰ্থাৎ আমি এই ধৰণে জ্ঞানক আমি আত্মসাৎ কৰিম যেটো জ্ঞান আমি আৰু পাশ্চাত্যৰ জ্ঞান বুলি নকওঁ তেতিয়া সেই জ্ঞানটো we will make that knowledge part and parcel of Indian knowledge system আমি ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰে এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ কৰি লম যদি কৰি লব নোৱাৰো যিমানেই ভাল নহওক কিয় this is not for us these knowledges are for them এই যেটো তত্ত্ব আমি মানিব লাগিব সদায় তাৰ অৰ্থ not narrowness তাৰ অৰ্থ this is the scientific কাৰণ কৈছে culture is a living organism এই তিনিটা বস্তু তিনিটা ভাল বস্তু আমি জোৰা লগাই পেলাই কৰিব পৰা বস্তু নহয় লিভিং অৰ্গানিজম মানে এই যে আমি কাৰোবাৰ কিডনি কাৰোবাৰ শৰীৰত আমি সংৰোপণ কৰো দুইটা এজন মানুহৰ কিডনি আমি ললেই নহব সেই কিডনিটো মোৰ তাত সংৰূপিত কৰিব পৰাকৈ মোৰ এডাপ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব এইটো লক্ষণ কি লিভিং অৰ্গানিজমৰ লক্ষণ ঠিক এই ধৰণে সংস্কৃতিও এটা লিভিং অৰ্গানিজম not a synthetic not a syncretic thing যেনেকৈ আমি আজিকালি সিনথেটিক কাপোৰ তৈয়াৰ কৰো শ্ৰী অৰবিন্দই মই খালি 2-3 খাৰি শব্দ আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছো তেওঁ গীতা নিবন্ধৰ প্ৰথম অধ্যায়তে কৈছে we of the coming day stand at the head of a new age of development আমি এটা বিকাশৰ নতুন যুগৰ শীৰ্ষবিন্দুত উপনীত হৈছো আমি নতুন যুগৰ which must lead to such a new and large synthesis আমি সমন্বয়ৰ দিশে যাব লাগিব আমি একদেশীয় হৈ চলিব নোৱাৰো সিনথেসিস আমাক লাগিবই কিন্তু সিনথেসিস কৰিবলৈ যাওঁতেও সিনথেসাইজ কৰিবলৈ যাওঁতেও আমি লিভিং অৰ্গানিজমৰ যেটো ধৰ্ম তাক মানি চলিব লাগিব কৈছে we are not called upon to be orthodox vedantins of any of the three schools or tantrics or to adhere to one of the theistic religions of the past or to entrench ourselves within the four corners of the teachings of the Gita তো গীতাৰ বিষয়ে কবলৈ গৈছে আমি কিন্তু তাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থাকিলে নহব এই ফৰৱাৰ্ড লুকিং এই দুঃসাহস আৰু কাৰ থাকিব পাৰে কৈছে তাৰ মাজত পিছত তেওঁ তাৰ যুক্তি দিছে কিয় কৈছে that would be to limit ourselves and to attempt to create our spiritual life out of the being, knowledge and nature of others, of the man of the past. তেনেহলে আমি অতীতৰ মানুহৰ আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ দ্বাৰা নিজৰ জীৱনক গঢ়ি তুলিবলৈ যত্ন কৰা হ'ব তেনেহলে কি হ'ব তাৰ পিছত তেওঁ কৈছে instead of building it out of our own being and potentialities অথচ আমি আকৌ ইয়াতে কি কৈছো ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ কথা কৈছো অলপ দেখাত কন্ট্ৰাডিকশন যেন লাগিছে তাৰ পিছত কৈছে যে we do not belong to the past dawns আমি অতীত উষাৰ সন্তান নহয় we do not belong to the past dawns but to the noons of the future আমি ভৱিষ্যতৰ মধ্যাহ্ন দীপ্তিহে আমাৰ লক্ষ্য আনকি ভৱিষ্যতৰ উষাও আমাৰ লক্ষ্য নহয় ভৱিষ্যতৰ মধ্যাহ্ন দীপ্তিহে আমাৰ লক্ষ্য অৰ্থাৎ লক্ষ্য কিমান সুদূৰৱৰ্তী তাৰ পিছত যুক্তি দিছে কৈছে a mass of new material is flowing into us a mass of new material বহু তথ্য আমাৰ মাজত উন্মুক্ত হ'বলৈ ধৰিছে প্ৰবাহিত হ'বলৈ ধৰিছে সেইবোৰ আমি কি লঠিয়াই পেলাম নেকি দলিয়াই পেলাম নেকি কৈছে a mass of new material is flowing into us we have not only to assimilate the influences of the great theistic religions of India and of the world কৈছে আমি কেৱল মাত্ৰ ভাৰতৰ যিসকল theistic religion অৰ্থাৎ ঈশ্বৰবাদী ধৰ্ম আছে
আমি কেৱল মাত্ৰ তাৰ মাজত সমন্বয় কৰিলে অথবা সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ যিমান ঈশ্বৰবাদী ধৰ্ম আছে কেৱল তাৰ মাজত সমন্বয় সাধন কৰিলেই নহব কি কৰিব লাগিব and a recovered sense of the meaning of Buddhism recovered sense বুদ্ধিজিম সম্বন্ধে নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হৈছে ধাৰণা সম্বন্ধে আমি বহুতে নাজানো সেইবোৰ কথা আমি সেইবোৰকো এছিমিলেট কৰিব লাগিব কিন্তু অকল সেইবোৰক কৰিলেও নহব but to take full account of the potent though limited revelation of modern knowledge and seeking কৈছে কি বুলি কৈছে সম্ভাৱনাপূৰ্ণ আধুনিক জ্ঞান potent though limited revelation এতিয়াও সীমিত তাৰ জাগৰণ হৈছে কৈছে of the modern knowledge and seeking and beyond it আৰু তাৰ বাহিৰেও এই আধুনিক জ্ঞানৰ বাহিৰেও তেওঁ আকৌ অতীতৰ লগত সংযুক্ত কৰিছে কৈছে the remote and dateless past কৈছে সেই যাৰ দিন dateless past দুখৰ অতীত সেই দুখৰ অতীত আমাৰ সন্মুখত নতুনকৈ উদ্ভাসিত হ'বলৈ ধৰিছে with new knowledge কৈছে which seem to be dead সেই দুখৰ অতীত মৃত যেন অনুভৱ হৈছিল কিন্তু এতিয়া আকৌ কি হৈছে which seem to be dead is returning upon us সেই দুখৰ অতীত পুনৰ উভতি আহিছে with an effulgence of many luminous secrets এনে আহা নাই কৈছে একেবাৰে সমুজ্জ্বল গোপন তথ্যৰ সৈতে আহিছে long lost to the consciousness of mankind যিবোৰ মধ্যৱৰ্তী সময়ত মানুহৰ চেতনাৰ পৰা অন্তৰ্হিত হৈ গৈছিল সেই সমূহ তথ্যকো কৈছে but now breaking out again from behind the veil শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে কেৱল মাত্ৰ বৰ্তমানৰ যিখিনি জীৱন্ত আদৰ্শ জীৱন্ত দৰ্শন সেইখিনিৰ মাজত সমন্বয় কৰিলেই নহব একেবাৰে সেই ডেটলেছ পাষ্ট যিটো নতুনভাৱে আমাৰ সন্মুখত উদ্ভাসিত হৈছে উইথ নিউ নলেজ আৰু যিটো আধুনিক জ্ঞানে নতুন নলেজৰ সৈতে উদ্ভাসিত হৈছে আমি সকলোকে আমি আমাৰ জ্ঞানৰ সমন্বয়ৰ মাজত আমি তাক আমি সমবেত কৰিব পাৰিব লাগিব which much leads to such a new and large synthesis এক ব্যাপক সমন্বয়ৰ দিশে আমি অগ্ৰসৰ হ'ব লাগিব all points to a new a very rich very vast synthesis a fresh and widely embracing harmonization of our gains আমাৰ যিমান আমাৰ গেইন হৈছে তাক আমি এমব্ৰেস কৰিব লাগিব এমব্ৰেসিং হাৰমনাইজেশন অফ আৱাৰ গেইনস অৰ্থাৎ গেইন সমূহক আমি এমব্ৰেস অৰ্থাৎ আলিঙ্গন কৰিব লাগিব তাৰ মাজত হাৰমনিও আনিব পাৰিব লাগিব আৰু কেনেকুৱা এমব্ৰেসিং ওয়াইডলি এমব্ৰেসিং হাৰমনাইজেশন is both an intellectual and a spiritual necessity of the future এইবোৰেই হল ভৱিষ্যতৰ বৌদ্ধিক প্ৰয়োজনীয়তা as well as আধ্যাত্মিক প্ৰয়োজনীয়তা কিন্তু তেওঁ এই কথাখিনি ক'ত লিখিছে তেওঁৰ এছেছ অন দি গীতা নামৰ বৃহৎ গীতাৰ কমেন্টাৰীৰ প্ৰথম অধ্যায়ত লিখিছে তেনেহলে তেওঁ গীতা কিহৰ বাবে ব্যাখ্যা আগবঢ়াবলৈ গৈছে এই যে মই ইয়াৰ অলপ আগত আপোনালোকক যেটো কলো যে এই যে কৈছে মই যেটো পৰশুৰাম আৰু কৃষ্ণৰ যেটো উদাহৰণ দিলো কৈছে যে my remarks simply mean that I regard the spiritual history of mankind and especially of India as a constant development of the divine purpose not a book that is closed the lines which has to be constantly repeated তেনেহলে কি বুলি কৈছে but just as the past synthesis যেতিয়া বেদৰ পিছত উপনিষদ আৰম্ভ হৈছিল উপনিষদে বেদৰ সমন্বয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উপনিষদ গঢ়ি উঠিছিল যেতিয়া গীতা বিকশিত হৈছিল ভাৰতবৰ্ষত গীতাৰ ভিত্তি আছিল উপনিষদ গীতাক ভিত্তি কৰি ভাৰতবৰ্ষত পৰৱৰ্তী সময়ত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আন্দোলনৰ বিকাশ হৈছে কৃষ্ণক কেন্দ্ৰ কৰি constant development of divine purpose গীতাৰ আসল যেটো মহত্ব আধুনিক যুগত যেটো the relevance of গীতা শ্ৰী অৰবিন্দই কবৰ বাবে কৈছে but just as the past synthesis have taken those which preceded them for their starting point উপনিষদে কাক ভিত্তি কৰিছিল starting point হিচাপে বেদ গীতাই কাক
ভিত্তি কৰিছে ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে উপনিষদক তেনেকে কৈছে so also must that of the future to be on firm ground ঠিক এই ধৰণে ভৱিষ্যতৰ যিমান আধ্যাত্মিক সমন্বয় হ'ব এই ভৱিষ্যতৰ আধ্যাত্মিক সমন্বয়েও কিবা এটাৰ ওপৰত ভিত্তি স্থাপন কৰিব লাগিব যে proceed from what the great bodies of realized spiritual thought and experience in the past have given অতীতে আমাক যিবোৰ আধ্যাত্মিক সম্পদ দি থৈ গৈছে এই অতীতৰ আধ্যাত্মিক সম্পদসমূহক ভৱিষ্যতৰ সাধনাৰ বাবে আমি ভিত্তি কৰিব লাগিব আৰু শ্ৰী অৰবিন্দ শেষত কৈছে অতীতৰ আমাৰ সমগ্ৰ অতীত আধ্যাত্মিক সাধনাৰ ভিতৰত কৈছে among them Gita takes a most important place গতিকে ভৱিষ্যতৰ সাধনা আগবাঢ়িবই নোৱাৰে without basing Gita as our foundation Gita is the foundation but আমি সেই বুলি গীতাৰ চতুৰ্দিকেও নাথাকো আমি গীতাকো অতিক্ৰম কৰি আমি মহত্বৰ আমি গীতাতকৈও অধিক মহত্বৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব নহলে আমাৰ বিকাশ ক'ত হ'ব গতিকে এই যে মই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ আপোনালোকক এটা দৃষ্টি দিবলৈ যত্ন কৰিছো we are not narrow in our sight আমাক ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ প্ৰয়োজন আমাৰ নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে for our own survival because cultural struggle is on আৰু সেই সংগ্ৰামত বিজয়ী হোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ জগতৰ বাবে আমাৰ কৰণীয় আছে আৰু যেতিয়া সমগ্ৰ জগতৰ বাবে আমি কৰিবলৈ যাম আমি পাশ্চাত্য জ্ঞান প্ৰণালীৰ দ্বাৰা কৰিব নোৱাৰো আমি ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ দ্বাৰা কৰিব লাগিব কিন্তু ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ দ্বাৰা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি আধুনিক জ্ঞানৰ সকলো দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিম নেকি নো সেইবোৰকো আমি গ্ৰহণ কৰিম কিন্তু কেৱল মাত্ৰ সেই সমূহকে গ্ৰহণ কৰিম যিবোৰক আমি উই ক্যান এছিমিলেট ঠিক এই ধৰণে কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো আধ্যাত্মিক সমন্বয় বেদৰ পিছত উপনিষদৰ সমন্বয় প্ৰথম বেদৰ সমন্বয় তাৰ পিছত উপনিষদৰ সমন্বয় তাৰ পিছত গীতাৰ সমন্বয় তাৰ পিছত পুৰাণৰ সমন্বয় গতিকে এতিয়া আমি আধুনিক যুগত এই যে নতুন সমন্বয় গঢ়িব লাগিব বুলি কৈছে আধুনিক জ্ঞান একেবাৰে ধুখৰ ডেটলেছ অতীতৰ মুখত উদ্ভাসিত হ'বলৈ ধৰিছে কেনেকে উইথ এন ইফালজেন্স অফ মেনি লিউমিনাছ সিক্ৰেট আমি সেইবোৰক বাদ দিম নেকি নিদিও বাদ সেইবোৰকো গ্ৰহণ কৰিম তাক সমন্বয় কৰিম কিন্তু হোৱাট উইল বি আৱাৰ ফাউণ্ডেশ্যন উইল বি দি গীতা কাৰণ এয়াই ভাৰতৰ পৰম্পৰা প্ৰত্যেকটো শেহতীয়া সমন্বয়ে তাৰ পূৰ্বৱৰ্তী সমন্বয়টোক ভিত্তি কৰি গ্ৰহণ কৰে কিয় শ্ৰী অৰবিন্দই আন এঠাইত লিখিছে বিকজ পাষ্ট ইজ আৱাৰ ফাউণ্ডেশ্যন প্ৰেজেণ্ট ইজ আৱাৰ মেটেৰিয়েল ফিউচাৰ ইজ আৱাৰ গোল এণ্ড সুমিত অতীত আমাৰ ভিত্তি বৰ্তমান আমাৰ উপাদান মেটেৰিয়েল লক্ষ্য আমাৰ কি ভৱিষ্যত বৰ্তমানৰ কোনো দাম নাই কাৰণ বৰ্তমান অস্তিত্বহীন বস্তু প্ৰতি মুহূৰ্ততে বৰ্তমান অতীতলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে প্ৰতি সেকেণ্ডত প্ৰতি মিনিটত প্ৰতি ঘণ্টাত বৰ্তমানৰ কোনো শাশ্বত স্বৰূপ নাই সেইভাবে বৰ্তমান আমাৰ লক্ষ্য নহয় আৰু আকৌ একেখিনি জায়গাতে লিখিছে এই যে অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ মাজত যেটো যোগসূত্ৰ কৈছে we are children of the past but the possessor of the present but the creator of the future আমি এই ধৰণে যদি আমি যদি we cannot link past present and future আমি যোগসূত্ৰ হেৰুৱাই পেলাম আমি বৰ্তমানৰ জ্ঞানো লাগিব অতীতৰ জ্ঞানো লাগিব অতীতৰ মাজত সেই বুলি আমি আমাক অৱৰুদ্ধ কৰিও নাৰাখো আমি অতীত মহান ভাৰতবৰ্ষতকৈ ভৱিষ্যতৰ ভাৰতবৰ্ষক মহত্তৰ কৰি তুলিম মহত্তম ভাৰতবৰ্ষ কৰি তুলিম আনকি মানৱ জাতি অতীতত যিমান মহান আছিল তাতকৈ অধিক মহত্তৰ হ'ব লাগিব অধিক মহত্তম কৰি তুলিব লাগিব সেই দৃষ্টিতে আমি ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ সাৰ্বজনীন প্ৰাসংগিকতাক আমি অনুভৱ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো আৰু সেই বিষয়ে যেতিয়া আমি ইন্ডিভিজুৱেল আমি এৰিয়াবোৰত আলোকপাত কৰিম ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ যেতিয়া আমি ভিতৰত সোমাম শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মনস্তত্বৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত কলাৰ ক্ষেত্ৰত সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ জ্ঞান বিজড়িত হৈ আছে সেই জ্ঞানবোৰে আমাক সঁচাই এখন আমাৰ সপোনৰ পৃথিৱী
জ্যোতিপ্ৰসাদে কল্পনা কৰা ধুনীয়া পৃথিৱী আমি গঢ়ি তুলিব পাৰিম নে নোৱাৰিম আপোনালোকে নিজেই তাক প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব আৰু কাইলৈ আমি এই যেটো দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ একেবাৰে অন্তিমটো শ্ৰী অৰবিন্দৰ আন এটা লেখাৰ পৰা একেবাৰে যত একেবাৰে কিয় ইউৰোপ কত অকৃতকাৰ্য হৈছে ভাৰতৰ ভূমিকা কত এই গোটেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰি যদি সম্ভৱ হয় কাইলৈ যদি আমাৰ সত্ৰ অনুষ্ঠিত হয় তেনেহলে কাইলৈৰ সত্ৰতে আমি এই যেটো আমাৰ দ্বিতীয় অধ্যায় আছিল IKS its contemporary and universal relevance I will try to conclude আৰু তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সপ্তাহত আমি we will move on to India's idea of herself India's idea of nationalism আমি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ আৰু কোনোবাই যদি কিবা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰে কিবা কথা আমাৰ লগত ভাগ কৰিব বিচাৰে আমি 2-3 মিনিট সময় কৰিব পাৰো নমস্কাৰ স্যাৰ myself Hirumoni Kolita research scholar Department of Philosophy Guwahati University ৰব আপুনি আগতে আনে যদি কিবা ইন্টাৰেকশন কৰে সেইটোৰ সুযোগ দিও স্যাৰ হেতুৱে ক'ব ওলাইছিলো যে now the session is open for discussion and কোনবাৰ question থাকিলে সুধিব পাৰে যদি কোনোবাই কিবা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰে বা কিবা নিজৰ মন্তব্য আমাৰ হৈতে if you want to share with me or your confusion or your contradiction not necessarily a question even your own feeling own observation you can share with us মই খন্ডে এটা খোদো দেই খানদিন হাজৰিকা হেৰি আপুনি যেটো এটা আমাৰ যিবিলাক আমাৰ বেসিক থটটা যেটো ডাইনামিক প্ৰসেসটো কথা কৈছে আৰু adaptability আৰু virtually embracing modernism in a very different way হয় এটা ধৰি লওক এটা ঋষি অৰবিন্দৰ কথা কিন্তু প্ৰায় 70 বছৰ আগৰ হয় হয় নহয় জানো এটা তাৰ আৰু কিছুমান মডাৰ্ন ইনক্লুজন কিবা হৈছে নেকি কিন্তু আপোনালোকৰ দৰে মানুহে বিচাৰ খুচাৰ কৰি সোৱাটো উচিত আৰু মইতো আগে এটা কথা কৈ আছো আমি in the eternity of time actually 100 years is too short a time span আৰু নহলে আমি তেওঁলোকক দ্ৰষ্টা বুলি কিয় কওঁ যে আমি হয়তো অহা কাইলৈ কি হ'ব পাৰে খুব বেছি কিমানখিনি চিন্তা কৰিব পাৰিম কাৰণ ইয়াত তেওঁ যিখিনি কথা 100 বছৰ আগত 70 বছৰ আগত লিখি থৈ যোৱা কথা অন্তত আপুনি মোক কিছুদিনৰ পিছত অন্তত অলপ আপুনি বিচাৰ খুচাৰ কৰি এটা আপুনি কওক যে তেওঁ এইখিনি যিখিনি গীতাৰ তেওঁ প্ৰথম অধ্যায় গীতাৰ শেষত তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে এই কথাখিনিৰ দৰে প্ৰগ্ৰেছিভ কথা আৰু কিমান সাহসেৰে কৈছে we of the coming day stand at the head of a new age of development অৰ্থাৎ তেওঁ 70 বছৰ পিছৰ কথাও কলে 80 বছৰ পিছৰ কথাও কলে 100 বছৰ পিছৰ কথাও কলে গতিকে সেই যেটো তাৰ যেটো ৰেলেভেন্সটো সেই ৰেলেভেন্সটো আজিও থাকিব কালিও থাকিব পৰহিও থাকিব which must lead to such a new and large synthesis we are not called upon to be orthodox Vedantins of any of the three schools or tantrics or to adhere to one of the theistic religions of the past or to entrench ourselves within the four corners of the teachings of the Gita apuni ko ejon apunar ami otitor proti jiman ami mohasন্ন hoi thaku ejon spiritualistor karone ei dhoroner comment kora is it not futuristic tar bisot teo koise that would be to limit ourselves and to attempt to create our spiritual life out of the being knowledge and nature of others of the man of the past instead of building it out of our own being and potentialities tar mane etu to ekebare শাশ্বত ভাবে একদম ইটারনালি রিলেভেন্ট কথা কৈছে this will be valid even 200 বছৰ পিছতো ভ্যালিড থাকিব লাগিব কাৰণ এই একেটো যদি আমি ফৰ্মুলা হিচাপে ধৰো যে 200 বছৰ পিছতো এই কন্ডিশনটো কি কয় যে প্ৰযোজ্য হ'ব কৈছে we do not belong to the past dawns we do not belong to the past dawns but to the noons of the future a mass of new material is flowing into us we have not only to assimilate the influences of the great theistic religions of India and of the world and a recovered sense of the meaning of Buddhism but to take full account of the potent though limited revelation of modern knowledge and seeking
Tarpisot akol, and beyond that, the remote and deathless past, which seemed to be dead, is returning upon us with an effulgence of many luminous secrets, long lost to the consciousness of mankind, but now breaking out again from behind the veil. All points to a new, a very rich, a very vast synthesis, a fresh and widely embracing harmonization of our gains is both an intellectual and spiritual necessity of the future. They have a future kotha koise. They have bortomaner বিষয়ে কোৱাই নাই আৰু কেনেকুৱা synthesis লাগিব বুলি কৈছে তেওঁৰ যদি শব্দকিটা কৈছে a fresh and widely embracing harmonization of our gains. মই এইটোৰ অসমীয়া মই কৰি পেলাই হয়তো নেক্সট সপ্তাহত মই ক'ব লাগিব আজি মই তাৰাতাৰি মই ইংৰাজীখিনি লিখি ললো a fresh and widely embracing harmonization of our gains is both an intellectual and spiritual necessity of the future. He was speaking only of future. He said, but just as the past synthesis have taken those which preceded them for their starting point, so also must that of the future to be on firm ground proceed from what the great bodies of realized spiritual thought and experience in the past have given. Among them, the Gita takes a most important place. Aru Sri Aurobindo onno prohangot likhise, if you have the materials, even to surpass Sri Aurobindo, you are most welcome. Everybody is most welcome. Aji ratipuwa moi eta TV center eta sakkhatkarok muk ei proshnotu hudisil. আমি পৃথিবীক ধুনিয়া কৰিবলৈ আহিছো আমি পৃথিবীক আমি স্বৰ্গ হাসিল কৰিছো আমি পৃথিবীক হাসিল কৰিব বিচাৰিছো আমি পৃথিবীক আমি পারফেক্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছো আমাক লিওনাৰ্ডো দা ভিঞ্চিকো লাগিব সত্যজিৎ ৰায়কো লাগিব অম্বিকা গিৰিকো লাগিব শংকৰদেৱকো লাগিব আমাক সত্যনাথ বৰাকো লাগিব জ্যোতিপ্ৰসাদকো লাগিব আমাক মাধৱদেৱকো লাগিব ৰবীন্দ্ৰনাথকো লাগিব আমাক বিবেকানন্দকো লাগিব ৰামকৃষ্ণকো লাগিব আৰু শ্ৰী অৰবিন্দকো লাগিব আৰু যদি জগতত সত্যৰ বাবে যদি তেওঁলোকক অতিক্ৰম কৰি যাব লাগে যদি তাতকৈ গভীৰতৰ জ্ঞানৰ যদি আমি যদি সন্ধান পাওঁ আমি তেওঁলোকক আমি আমাৰ ফাউন্ডেশন কৰি আমাৰ ভিত্তি কৰি আমি যে যেটো কলে যে প্ৰেজেন্ট ইজ আৱাৰ মেটেৰিয়েল গতিকে সেই প্ৰেজেন্টৰ মেটেৰিয়েল লৈ উই হেভ টু ক্ৰিয়েট আৱাৰ luminous future. মই সেই ধৰণে বুজিছো গতিকে ইয়াত গুটেইখিনি কথা ফিউচাৰৰ বাবে কৈছে এই নেসেসিটিটো তেওঁ যি সময়ত লিখিছে সেই সময়ৰ কাৰণে কোৱাই নাই কৈছে a fresh and widely embracing harmonization of our gains is both an intellectual and spiritual necessity of the future. মই আপোনাক কিছু আপোনাক এটা দৃষ্টি দিব পাৰিছুনে বাৰু নিশ্চয় পাৰিছে মানে আসলে বেসিক পার্সপেক্টিভটো মই কাৰণে বুজিব বিচাৰিছিলো যে কিবা পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে নেকি সিওৰলি কিন্তু আমাৰ মানৱতাৰ বাবে দুৰ্ভাগ্য হ'ব যদি আমি শ্ৰী অৰবিন্দত কৈও গভীৰতৰ ইনসাইট ভৱিষ্যতে যদি পৃথিৱীত যদি জন্ম নাপায় এটো পৃথিৱীৰ বাবে দুৰ্ভাগ্য হ'ব মই নিজে এজন ভক্ত হিচাপে মই কৈছো আপোনাক that you are correct it we thank you na perspective tetam gom paisa ma dori হয় thank you sir your discussion and the discussion of the participant is really appreciable. Thank you sir. Thank you. Anybody want to interact anything further? It seems that nobody will be interacting, I think. So organizer may conclude today's session. Thank you all for your participation in the discussion. Now I would like to offer my sincere gratitude to our team IKS for arranging such a great lecture series on Indian knowledge system through the lens of Sri Aurobindo. And last but not the least, I would like to thank Dr. Digonto Biswaharma sir for spending his valuable time with us and also delivering such a thought-provoking lecture on Indian knowledge system. Also, I am thankful to all the participants who joined us for today's lecture and made it a success. I hope you are taking away many things from today's lecture. On that note,
we have come to the end of this beautiful session. Thank you. Dhanyabad. Thank you. Namaskar and good night to all my esteemed participants. Thank you and namaskar to all. Thank you.